नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सेठ जे.एच. सोनावाला हाई स्कूल मेहमदाबाद। विषय सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला तासमां आपणे प्रकरण 8 कुदरती संसाधनोनी चर्चा करता हता, जेमां संसाधन एटले शुं, संसाधनना उपयोगों, संसाधनना प्रकारों, संसाधनों आयोजन और संरक्षण, जमीन निर्माणनी प्रक्रिया अने जमीनना जुदा जुदा प्रकारोनी विस्तृतमां आपणे चर्चा पूर्ण करेली। आजे आपणे प्रकरणना सौथी छेल्ला भागमां जमीन धोवाण कोने कहेवामां आवे छे, जमीन धोवाण अटकाववा माटे कया प्रकारना उपायो करवामां आवे छे तथा भूमि संरक्षण अने भूमि संरक्षणना विविध प्रकारना उपायोनी चर्चा करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आ चारेय मुद्दा खूब ज अगत्यना छे। वारंवार घणी बधी वखत परीक्षानी अंदर पूछाई चूक्या छे। आ चार मुद्दाओमांथी सौथी पहेला आपणे वात करीशुं जमीन धोवाण एटले शुं, अथवा तो जमीन धोवाण कोने कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, जमीन धोवाणनो प्रश्न विश्वव्यापी छे। जमीन धोवाणना कारणे खेत उत्पादन प्रक्रियाने खूब माठी असरो पहोंचे छे। तो जमीन धोवाण एटले कुदरती परिबळों द्वारा जमीन कणों के माटी कणों एक स्थळेथी बीजे स्थळे दूर हलसेलाई जवुं अथवा तो स्थळांतरित थवुं। जमीन धोवाण एटले जमीनना कणों विविध प्रकारना कुदरती परिबळों जेवा के गतिशील हवा के पाणी द्वारा एक स्थळेथी बीजा स्थळे स्थळांतरित थवुं अथवा तो खसेड़ाई जवुं। आवुं थवाने कारणे जमीन नबળી बने छे, खेती माटे बिन उपयोगी थती होय छे, घणुं बधुं नुकसान थाय छे। आ जमीननुं उपरनुं पડ बनता अनेक वर्षो लागी जता होय छे। जमीन कणों भारे वरसादथी अथवा तो खूब तीव्र गतिथी वाता पवनोने कारणे जमीन धोवाय छे। खेत उत्पादन आ प्रक्रियाने कारणे ओछुं थाय छे अथवा तो खूब वधु प्रमाणमां एमां घटाडो थवानी संभावना रहे छे। परिणाम स्वरूपे आ जमीन धोवाण थतुं अटकाववुं ए आजना समयनी खूब महत्वनी अने मोटी मांग छे। तो आ जमीन धोवाण अटकाववा माटे विविध प्रकारना उपायो करवामां आवे छे। जमीन धोवाण अटकाववा माटे जमीन उपर विविध प्रकारना पशुओनी चराणनी जे प्रवृत्ति थाय छे ए प्रवृत्तिने मोटा पाये नियंत्रणमां लेवानो प्रयत्न करवो। ढोळाववाળી जे जमीनो छे एटले के ऊंचाईवाળી जे जमीनो छे एवी जमीनोनी अंदर समोच्च रेखीय पगथिया आकारनी खेती करवी अथवा तो वावेतर करवुं। आ उपरांत जे जमीनो नकामी पड़ी रही छे, बिन उपयोगी छे, कोई उपयोगमां लेवामां आवती नथी अथवा तो जे પડતર जमीनो छे ए પડતર जमीनोनी अंदर खूब मोटा प्रमाणमां वृक्षोनुं वावेतर करवुं, वृक्षारोपण करवुं। पाणीना जे वહેલા छे एवी जग्याए ढाळवाળી जमीनोनी अंदर ज्यांथी झड़पथी पाणी वही जती होय एवी जग्याए एवा स्थळोए विविध प्रकारनी पद्धतिओ अपनावीने आडबंध तैयार करवा, पाणीनो वेग धीमो पाडवा माटे
ઢાળવાળા ખેતરોની અંદર ઊંડી ખેડ કરીને જમીન ધોવાણ સરળતાથી આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. એક કરતાં વધુ ઉપાયો કરવાથી જમીન ધોવાણ આપણે અટકાવવાના પ્રયત્નો કરી શકીએ અને તો જ જમીનનો મહત્તમ સદુપયોગ આપણે કરી શકીએ અથવા તો ખેતીમાંથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન સરળતાથી મેળવી શકીએ. જમીન ધોવાણ બાદ ખૂબ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે ભૂમિનું સંરક્ષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂમિનું સંરક્ષણ એટલે જમીનનું ધોવાણ રોકીને જમીનની ગુણવત્તા જાળવી રાખવી. કુદરતી રીતે આપણને જે જમીન મળી છે એમાં જે પોષક તત્વો છે, જે ફળદ્રુપતા છે, એ જ ફળદ્રુપતા એની જ સ્થિતિમાં જળવાઈ રહે એ જાળવવાનો પ્રયત્ન એટલે ભૂમિ સંરક્ષણ. જમીન સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ માટી કણોને જમીન ધોવાણ થવાથી જે માટી કણો દૂર હડસેલાઈ જાય છે એ દૂર હડસેલાઈ જવાની ક્રિયાને જાળવી રાખવી. એનો સીધો સંબંધ માટી કણોને પોતાની મૂળ જગ્યાએ જાળવી રાખવાનો. દુનિયાના ઘણા બધા સ્થળોએ વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો કરીને જે તે સ્થળનું સ્થાન અને સમસ્યાને અનુરૂપ વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો ભૂમિ સંરક્ષણ માટે કરવામાં આવે છે. જો સમયાંતરે ભૂમિનું સંરક્ષણ ન કરવામાં આવે તો નદીઓ દ્વારા આવતા પૂરના કારણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં જાનમાલને હાનિ પહોંચે છે અને જોખમ ઊભું થાય છે. પરિણામ સ્વરૂપે આ ભૂમિનું સંરક્ષણ કરવું ખૂબ મહત્ત્વનું છે અથવા તો અતિ આવશ્યક છે એમ આપણે કહી શકીએ. ભૂમિ સંરક્ષણ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો આપણે કરી શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે તમારી ડાબી બાજુનું જે ચિત્ર છે ઉપરના ભાગમાં, એમાં એક જગ્યાએ લખ્યું છે સપાટી ઉપરથી વહેતું પાણી, જ્યાં કોઈપણ પ્રકારની અડચણ વગર સરળતાથી સડસડાટ એ ઢોળા ઉપરથી નીચે ઉતરી જાય છે. એના નીચેના ભાગમાં જે આકૃતિ છે એમાં લખ્યું છે કે ઝડપથી વહેલું પાણી જમીનમાં ખૂબ જ ઓછું ઉતરે છે. એટલે કે સપાટી ઉપરથી ઢોળાવાળા વિસ્તારોમાંથી ઝડપભેર પાણી જે જાય છે એ પાણી જમીનની અંદર શોષાતું નથી. એનો મતલબ અર્થ એવો થયો કે આ મોટા ભાગનું પાણી વેડફાઈ જાય છે અને એની સાથે સાથે પોતાની સાથે અસંખ્ય માટી કણોને પણ ઘસડી જાય છે. જમણી બાજુની જે બે આકૃતિઓ છે એમાં તમે જો ધ્યાનથી જોશો તો ઢોળા ઉપર સમોચ્ચ ક્યારીઓની રચના કરવામાં આવી છે, જેના કારણે એ ક્યારીઓની અંદર પાણીનો સંગ્રહ થાય છે અને એ પાણી ઝડપથી નીચે ઉતરી જતું નથી, પણ ધીમે 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 જમીનની અંદર શોષાય છે. આ ઢોળા ઉપર રોકેલું પાણી ધીમે ધીમે જમીનમાં ઉતરવાને કારણે ભૂગર્ભ જળસ્તરને પણ ઊંચું લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જેનો આપણે સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકીએ જુદા જુદા પ્રકારની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂમિ સંરક્ષણને અટકાવવા માટે વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો આપણે કરી શકીએ. ભૂમિ સંરક્ષણ કરવા માટે જંગલો વધુ પ્રમાણમાં હોવા આવશ્યક છે. જંગલોને કારણે જંગલોમાં જે વૃક્ષો હોય છે એ વૃક્ષોના મૂળ જમીન કણોને જકડી રાખવાનું કામ કરે છે. એટલે કે મોટા પ્રમાણમાં વૃક્ષોનું આચ્છાદન હોવું આવશ્યક છે. નદીના કોતર વિસ્તાર હોય અથવા તો પહાડી વિસ્તારો હોય, પર્વતીય વિસ્તાર હોય, એવા સ્થળોએ પણ વધુ પ્રમાણમાં વૃક્ષારોપણ કરવું. જ્યાં રણ વિસ્તાર છે, રણ વિસ્તારના નજીકના ક્ષેત્રોની અંદર સતત પવન વિના અવરોધે વાતો હોય છે.
એ સતત વાતા પવનોને કારણે પણ ભૂમિને નુકસાન થાય છે. એને અવરોધવા માટે રણક્ષેત્રની નજીકના ક્ષેત્રોની અંદર વૃક્ષોની હારમાળા ઊભી કરવી, જેના કારણે આ રણ વિસ્તારને આગળ વધતો આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. ચોમાસાની અંદર નદીઓમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પૂર આવે છે. એ નદીઓના પૂરથી થતા નુકસાનથી બચવા માટે જે નદીઓની અંદર ઓછું પાણી વહે છે અથવા તો સૂકી નદીઓ છે, એ સૂકી નદીઓની અંદર આ વધુ પ્રમાણમાં પાણી લાવતી નદીઓના પાણીને ઠાલવવું, જેથી કરીને પણ આ સમસ્યાને આપણે અંકુશમાં લઈ શકીએ. નદીઓના પૂરને અન્ય નદીઓની અંદર વાળીને કે સૂકી નદીઓની અંદર ભરીને આપણે પ્રયત્ન કરી શકીએ. પશુઓનું અનિયંત્રિત રીતે ચરાણ કરવામાં આવે છે. એ પશુચરણને કારણે પહાડી વિસ્તારની જમીનનું સ્તર ઢીલું પડે છે. માટે એને પણ અટકાવવાના પ્રયત્નો કરવા. ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ કરવી, સીડીદાર ખેતરોની રચના કરવી, એવી વિવિધ પ્રકારની પદ્ધતિઓ અમલમાં મૂકવાથી ભૂમિ સંરક્ષણ સરળતાથી આપણે કરી શકીએ. જે જમીનો એની ફળદ્રુપતા ગુમાવી બેઠેલી છે, એવી જમીનોની ફળદ્રુપતા પાછી મેળવવા માટે જમીનોમાં ફરી પાછા સેન્દ્રિય પદાર્થોનું ઉમેરણ કરવું, એમાં સેન્દ્રિય પદાર્થો ઉમેરવા, આવા વિવિધ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવાથી જમીનનું સંરક્ષણ આપણે સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. જમીનનું સંરક્ષણ આજના સમયની ખૂબ મહત્ત્વની મોટી માંગ છે. કારણ કે ફળદ્રુપ જમીનો જો આપણી પાસે નહીં હોય તો એના કારણે ખેત ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને ખૂબ નબળી અથવા તો ખરાબ અસર ઊભી થવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા દેશમાં વસ્તી વધુ પ્રમાણમાં છે. ખોરાકની એટલે કે અનાજની ખૂબ મોટી માંગ હોય છે. એવા સમયમાં જમીનોનું સંરક્ષણ કરવું એક ખૂબ મોટી આવશ્યકતા છે. અને આ જમીનોનું સંરક્ષણ માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિ નહીં, માત્ર સરકાર નહીં, પણ સરકાર, સમાજનો સહયોગ અને સમાજ સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકોએ એક સાથે મળીને જો પ્રયત્નો કરવામાં આવશે તો આ જે સમસ્યા છે એ સમસ્યાનું સંપૂર્ણપણે આપણે સમાધાન શોધી શકીશું. ભૂમિનું સંરક્ષણ આપણે સરળતાથી કરી શકીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જમીન ધોવાણ અને ભૂમિ સંરક્ષણના મુદ્દાની ચર્ચા બાદ અહીંયા આપણે આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ.